اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ حضور نبی دو جہاں رحمت عالم خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اس پاک پیغمبر دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت ایک ایسا وقت آئے گا، ایسا دور آئے گا کہ مال ہی لوگوں کا ایمان بن جائے گا، یعنی دولت ہی لوگوں کا ایمان بن جائے گا، اور لوگ عورت کو قبلہ سمجھیں گے اور عورت کو سجدہ کریں گے، اور بےہودگی بے حیائی عام ہو جائے گی، اور پھر اللہ رب العزت زمین پر قیامت برپا فرما دیں گے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ یہ احادیث دیکھی جائے تو آج کے زمانہ میں یہ حدیث پوری ہو چکی ہے۔ وہی دور نفس و نفسی کا آ گیا، ہر طرف بے حیائی بےہودگی پھیل گئی، سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر طرف بے حیائی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں روزمرہ زندگی میں کہ لوگ کیسے اللہ سے دور ہو گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں سے نکل رہی ہے، اہل بیت و صحابہ کرام کی عزت و ناموس آج وہ کام نہیں رہ گیا جو ان کی عزت و لوگ نہیں رہ گئے ایسے جو ان کی عزت و ناموس پر بات کریں۔ اولیاء اللہ کی جگہ جگہ پہ بے ادبی اور گستاخی کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اس چیز پر ہی گفتگو کریں گے کہ آج کے دور میں وہ اولیاء اللہ کہ جن کے ذریعے سے اللہ نے 1400 سال سے لے کر آج تک دین اسلام کو روشنی، دین اسلام کو تقویت، دین اسلام کو طاقت عطا فرمائی، وہ اولیاء اللہ پیارے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، اہل بیت 12 امام صحابہ کرام کے بعد اولیاء اللہ ہی وہ دنیا میں ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی کرامات کے ذریعے، اپنے فیضان کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں گھر کیا، اپنی کرامات دکھائی اور لوگ ان پر ایمان لانے پر مجبور ہو گئے۔ وہ کون ہستیاں ہیں؟ آئیے آج ہم بات کرتے ہیں ان ہستیوں کی کہ جن کے پاس جانے سے یہ بے حیائی لوگوں میں ختم ہونی شروع ہو گئی، بےہودگی ختم ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے پاس جانے سے وہ جو بتا رہا ہوں حدیث نبوی، قیامت کی نشانیاں، یہ جو اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے ولیوں کے جو آستانے ہیں، یہ جو ان کی درگاہیں ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، ان کے پاس جانے سے سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے، بندے سے بے حیائی نکل جاتی ہے، بندے سے بےہودگی نکل جاتی ہے، بندے کا گناہوں سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، بندہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں ایسی جگہ بناتی ہے کہ اس کا دل حرم خدا بن جاتا ہے۔ پر شرط یہ ہے، آج کے اس نفس و نفسی پر خطر دور میں کسی اللہ والے کا، کسی اللہ کے ولی کا، کسی مرد کمال کا وہ دامن پکڑ لے، ان کا بیعت ہو جائے، ان کا مرید ہو جائے۔ اور میرے بھائیوں، آج جو آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا پر ہر طرف قتل و غارت ہے، ہر طرف دھوکہ داری کی دکانیں سجی ہوئی ہیں، ہر بندہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے چکر میں ہے، مال کی ہر جگہ مال کی ہوس ہے، عورت کے پجاری بن گئے۔ اور میرے بھائیوں، آج کے دور میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو وہ دین ملے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تھا، تو آؤ میرے بھائیوں، کسی ولی اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، کسی ولی کامل کی چوکھٹ پر جاتے ہیں، کسی ولی کامل کے درگاہ پر جاتے ہیں، کسی پاک ولی کا دامن پکڑ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے ولی کا دامن پکڑنے سے آپ سے سب سے پہلے جو آپ پر اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہوگا کہ اللہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا، اللہ آپ کی زندگی کی کایا پلٹ دے گا۔ الحمدللہ۔
تو ایسے ہزاروں لاکھوں اولیاء اللہ دنیا میں موجود ہیں کہ جن کی نظر کرم سے ایسا ہی کرم لوگوں پر ہوا۔ آئیے ہم پھر بات کرتے ہیں اسی ولی کامل کی جو روئے زمین کے عارفوں کا بادشاہ ہے، جس کو نبی کریم احمد مجتبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مجلس محمدی میں بلایا اور اپنا بیعت کر کے سلسلہ سروری قادری کا تاج ان کے سر پہ رکھا اور ان کو سروری قادری سلسلے کا ہار پہنایا۔ اور پھر وہ ہستی کون ہستی کہ جو ہر وقت با خدا اور با واصل خدا رہیں، اس ہستی برحق کا اسم گرامی حضرت سخی سلطان باہو حق باہو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ جن کی فیضان نظر سے، کہ جن کی نظر کرم سے ہزاروں لاکھوں دنیا فیض یاب ہوئی اور اب تک ہو رہی ہے اور اپنی زندگی کی کایا پلٹ رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، کہ آپ کا ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ واقعات سے تو آپ سرکار کی 63 سالہ زندگی بھری پڑی ہے کہ حضرت سلطان باہو نے کیسے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کا وہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اسم اللہ ذات کا پیغام اور فیض حضرت سخی سلطان باہو تک آیا، تو وہ کیسے اپنے لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، آپ حضرت ایک بار ایک علاقہ میں تشریف لے گئے اور وہاں پر جب پہنچے تو آپ کے مریدین نے عرض کی، حضرت ہمیں بھوک لگی ہے۔ حضرت نے فرمایا یہاں پر ایک میری مریدنی کا گھر ہے، وہاں پر چلتے ہیں۔ آپ ان کے گھر چلے گئے، مریدنی کی بیٹی رو رہی تھی، تو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ان کے گھر گئے اور فرمانے لگے، اے بی بی، اے میری بیٹی، میں باہو سلطان تیری بیٹی کا جھولا جھولا دیتا ہوں، تو میرے ملنگوں کے لیے، ان خادموں کے لیے کچھ کھانا تیار کر دے۔ وہ عورت کہتی ہے ٹھیک ہے۔ وہ عورت اندر گئی اور حضرت سلطان باہو کے لیے لنگر شریف تیار کرنے لگ گئی۔ تو میرے بھائیوں، آج پھر ہم بات کریں گے تصور اسم اللہ ذات کے بارے میں۔ بعض لوگوں نے مجھے سوال کیا، یہ تصور، یہ گیان، یہ مراقبہ کیا چیز ہے؟ تو میرے بھائیوں، میرے ہزاروں بیانات موجود ہیں کہ جن میں میں تصور اسم اللہ ذات کا حقیقی پس منظر بیان کر چکا ہوں، جس میں بتایا جا چکا ہے کہ گیان، مراقبہ، تصور پچھلے انبیاء علیہم السلام سے چلتا ہمارے پیارے نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا، اور ان کے بعد امت محمدیہ کے صوفیاء اکرام اولیاء اللہ فقراء تک آیا۔ اور یہ تصور اسم اللہ ذات ایک ایسی پاور ہے کہ جس کے بارے میں بہت اولیاء اللہ نے اپنے اپنے خیالات کو پیش کیا ہے، مگر ہمارا سارا نقطہ نظر، ہماری ساری توجہ ہمارے مرشد کامل و مربی سلطان العارفین برہان الواصلین مقتدائے کاملین فنافی ذات این یاہو حضرت سخی سلطان باہو حق باہو سلطان رحمت اللہ علیہ کے ہستی مبارک پر ہے، اس پاک شخصیت پر ہے کہ جس سلطان باہو نے پورے روئے زمین پر اس راز کو آشکارا کر دیا جو 1400 سال پہلے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک میں چمکا دمکا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں مولا کائنات حضرت علی اہل بیت علیہم السلام کو وہ اسم اللہ ذات کا نقطہ، وہ اسم اللہ ذات کی طاقت، وہ اسم اللہ ذات کی وہ جو رویت تھی، وہ شان تھی، وہ فیض تھا، وہ حضور علیہ السلام نے اپنے اہل بیت میں مولا کائنات اور دیگر اہل بیت کے خانوادے کو عطا فرمایا۔ اور قربان جائیں وہی پاک باطنی مرتبہ یعنی اسم اللہ ذات کا تصور چلتا چلتا ہمارے مرشد و مربی حضرت سلطان باہو کے سینہ میں چمکا۔ سبحان اللہ، قربان جائیں حضرت سلطان باہو پر کہ آپ نے اس نقطہ کو عام کر دیا۔ آپ نے تقریباً زندگی میں 140 کتابیں لکھی، تو 40 کتابیں مل چکی، 100 کتابیں نہیں مل چکی، یعنی کہ وہ 100 کتابیں یا کسی نے اپنا نام لکھ کر ان کتابوں کو چھاپ دیا ہوگا یا وہ کہیں گم ہو گئی، جو بھی ہوا، مگر آج صرف حضرت سلطان باہو کی 40 کتابیں ملی۔ ان 40 کتابوں کا لب لباب نچوڑ کیا ہے؟ اسم اللہ ذات کا تصور۔
तसव्वुर इसमें मोहम्मद, जिसको सुल्तान बाहू अपनी जुबान में कहता है इल्म अक्सीर और इल्म तकसीर। ठीक है। और मैं एक और बात बताऊं, ये जो आज लोग तरीकत के शदाई हैं और राह तरीकत पर चलने वाले सालक हैं और चाहते हैं कि हम अल्लाह से वासिल हो जाएं, हम अल्लाह से शराब तहूरा पिएं, हमें मारिफत इलाही हासिल हो जाए, वहदतुल वजूद वहदतुल शहूद की हमें समझ आ जाए, बल्कि समझ के साथ साथ ये हम पर वारद भी हो जाए, तो ऐसे तालबों के लिए हजरत सखी सुल्तान बाहू वो मैकदा है कि जहां से तौहीद बारी ताला की, मारिफत बारी ताला, इरफान बारी ताला के मटके पिलाए जा रहे हैं। वो लोग जो आज के दौर में कहते हैं हमें कामिल मुर्शद नहीं मिल रहा, कि जी दौर बड़ा खतरनाक जा रहा है, कोई कामिल वली अल्लाह दुनिया में मौजूद नहीं है, मेरे भाइयों सबसे पहले ये सुन ले कि दुनिया रूए जमीन अल्लाह के वलियों से खाली नहीं है। अल्लाह के वलियों के जिस्मों की बरकत से ये कायनात अभी आबाद है। और एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह के वलियों के सदके दुनिया कायम है। जब अल्लाह के वली ख़त्म हो जाएंगे क़यामत बर्पा हो जाएगी। तो वली कामल तो मौजूद हैं, वली कामल तो हर ज़माने में मौजूद हैं, पर ये बात है कि बसारत तो लोगों के पास है पर बसीरत नहीं है। वली को तलाश करने, वली कहते हैं अल्लाह का दोस्त। अब अल्लाह का जो दोस्त है वो खाक से निकलकर नूर में चला जाता है, तो नूर को देखने के लिए आंखों को नूरी रखना पड़ता है, नूरी बनाना पड़ता है। तो नूरी कैसी आंखें बनेगी? जब हम किसी साहबे मर्दे कमाल से मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, वो सुने वो क्या कहते हैं, वो किस चीज़ का रास्ता बता रहे हैं। तो आप जब सुनेंगे और उनसे मोहब्बत करेंगे, उनकी इत्तबा करेंगे, उनके मुरीद होंगे, तो इंशाअल्लाह आप पर वो नूरी बसीरत ज़ाहिर होगी। अल्लाह के वलियों की ज़ियारत होंगी, सहाबा अहले बैत की ज़ियारतें होंगी, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आपको ज़ियारत होगी। पर शर्त क्या है? अल्लाह के वलियों का दामन पकड़ें। फिर मैं उसी वापस बात पर आता हूं कि आज के दौर में जो सबको पता है पुरखतर दौर है, और हुजूर नबी करीम जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि कुर्ब क़यामत कैसा वक्त आएगा कि औरत इंसान का किबला बन जाएगी और मर्द औरत को सजदा करेगा, माल ही सिर्फ ईमान बन जाएगा। तो ये आज दौर आ चुका है। तो अगर आप चाहते हैं हमारा इन गुनहगार लोगों में शुमार ना हो कि जो माल को ईमान बनाते हैं, औरत को किबला बनाते हैं, दुनियादार और बेहुदा और बेहया हो जाते हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, आज अगर आप चाहते हैं कि आप पर अल्लाह का करम हो और वही रसूली दीन, वही रूहानियत वाला 1400 साल पहले जो नबी पाक साहब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक से चलता चलता सीना बसीना हजरत मौलाए कायनात अली शेर खुदा अलैहि सलाम, गौसे आजम सैयद अब्दुल कादिर जीलानी, हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह तक आया, और उनके जरिए फिर फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह और उनके साहबजादा फकीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह, और उनके जरिए ये आज इस साई महबूब पीर हकीर फकीर के पास वो इसमें अल्लाह ज़ात का नूर पहुंचा। तो फिर मैं इसी बात पर वापस आता हूं, फिर यही बात करते कि हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह सुल्तानुल आरफीन वो हस्ती हैं कि जिन्होंने वो राज जो मोहम्मद अरबी से मिला उन्होंने अपनी किताबों में आम कर दिया। आप 40 किताबें पढ़े, हर किताब के पहले सफ़े से आखिरी सफ़े तक एक ही बात होगी, ए तालिबे सादक, ए राह तरीकत पर चलने वाले मर्द मुजाहिद, ए रब को पाने के लिए सच्चे मुरीद सादक, अगर तू चाहता है अल्लाह से मिल जाए तो सबसे पहले किसी कामल मुर्शद का बैत हो जा। वो मुर्शद जो तुझ पर तवज्जो करके तेरे तमाम नफूस का कत्ल करे, यानी लतीफ़ा नफसी कल्बी सिर्री खफी को ओरिजिनल मुकाम पर लेकर आए, उनको उसका मुकाम अता फरमाए अपनी नजर करम से, और उसके बाद वो तुझको आलम नासूस से निकाल कर आलम लाहूत में लेकर जाए, और फिर आप तुम पर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्वर खोला जाए, और फिर तस्वर इसमें अल्लाह ज़ात तुम पर खोला जाए,
اور वो समझाया जाए बल्कि वारद भी किया जाए। तो सुल्तान बाहू अपनी सारी किताबों में फरमाते हैं कि कामल मुरीद, सच्चा मुरीद, सादक मुरीद हमेशा इस ताक में रहता है कि मैं अपने मुर्शद की खुशनुदी हासिल करूं और उस खुशनुदी को हासिल करने के बाद तसव्वुर इसमें मोहम्मद और तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करके अल्लाह से वासल हो जाऊं और इस दुनिया से बेनियाज हो जाऊं, इस दुनिया फ़ानी से बेजार हो जाऊं, इस दुनिया से दूर हो जाऊं। मेरे भाइयों, आप औलिया अल्लाह की जिंदगियां पढ़ें। उन्होंने अपने मालिक मुर्शिद की तबाह की, नक्शे कदम पर चले और फिर सारी जिंदगी उन्हीं के हो लिए और उन्हीं की खिदमत करके अल्लाह से वासिल हो गए। वलियों का मिशन भी यही था। आज के दौर में तो लोग वलियों के खिलाफ बात करते हैं, जी पीर साहब ऐसे तो वली ऐसे, वली ऐसे। मेरे भाइयों, अगर हम हकीकी अल्लाह के वलियों का मकसद हयात पढ़ें, देखें, तो अल्लाह के जो वाकई ही मर्द कमाल वली अल्लाह हैं, उनका मकसद एक है, क्या? बंदों के दिलों से जंगाल को उतारना, बंदे को दिल को साफ पाक करके अल्लाह के जिक्र का हुजरा बनाकर फिर हरमे खुदा बनाना, यानी बंदे की तार अल्लाह से मिला देना और बंदे को अल्लाह से वासिल, अल्लाह की मोहब्बत में गर्क, अल्लाह की मोहब्बत में फना कर देना और उस पर असली तौहीद को वारद करना। क्या बंदा मुरीद सादक कि तू उस अहदियत का एक जर्रा है और तू इस दुनिया में आकर उस अहदियत से जुदा है। मैं तेरा मुर्शिद जो उसमें फना हो चुका हूं, अब इस जर्रे को, कतरे को उठाता हूं और उस जात में वासिल करता हूं, ताकि नबी पाक की वो हदीस मुकम्मल हो जाए, हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है। कामल मुर्शिद वो होता है जो अपने मुरीद का वो जो उसका मुकाम और मर्तबा है, मुरीद का क्या मर्तबा है, जो मैं आपको बता रहा हूं, हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है। हजूर नबी करीम ने फरमाया, मैं अल्लाह के नूर से हूं और सारी दुनिया मेरे नूर से है। गोया ये दुनिया हजूर के नूर से है, तो हम हजूर के नूर से हैं, तो गोया जिस नूर से निकले हैं उसी नूर में वापस जाएंगे और हजूर का नूर खुदा की जात में जाएगा, नूरुम मिन नूरिल्लाह, ऐसे अल्लाह की जात में वापस जाएंगे। मेरे भाइयों, कामल मुर्शिद का यही काम है कि वो अपने मुरीदों को इसमें अल्लाह ज़ात बख्श देता है, उनको मजलिस मोहम्मदी में ले जाता है, अपने मुरीदों को एक नजर में खुदा से वासल भी कर देता है। ये अब मुरीदों का ज़र्फ होता है कि वो मुर्शिद की कितनी खिदमत करते हैं, कितनी तबाह करते हैं, कितना नक्शे कदम पर चलते हैं। फिर उनको, जैसा हजरत सुल्तान बाहू की जिंदगी मुबारक ले लें कि 12 साल हजरत सुल्तान बाहू हुजरा शाह मुकीम दम मीरा बहावल शेर कलंदर के दरगाह पर आस्ताने पर पानी भरते हैं, मटके से पानी भर कर लाते हैं, टैंकी में डालते हैं, लोगों के वजू के लिए पानी लाते हैं। तो 12 साल रियाजत जब आरफों का बादशाह कर रहा है, मेरी क्या औकात है कि हम दावा कर दें कि हम अल्लाह से वासल भी हो चुके हैं। बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं हमें डायरेक्ट इसमें अल्लाह ज़ात बता दे, ये तसव्वुर शेख भी निकाल दें, ये भी ना करें, वो भी ना करें। और मेरे भाइयों, जब तक हजरत सुल्तान बाहू के असली नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे, उन्होंने कैसे 12 साल वहां पर लगाए। फिर आप हबीब शाह गढ़ महाराजा में हजरत हबीब शाह के पास गए, वहां पर उनकी नौकरी सुल्तान बाहू ने की। अगर आप मेरे दादा मुर्शिद साहब इरफान फकीर नूर मोहम्मद साहब की जिंदगी पढ़ते हैं, उन्होंने 40 साल जिंदगी, 40 साल जवानी की जिंदगी दरगाह सुल्तान बाहू पर गुजार दी। नमाजें पढ़ाते थे, इमामत करवाते थे, और उस दरबार सुल्तान बाहू की सफाई करते थे, उनके अदना गुलाम बनकर अपने आप को छुपाकर उनके आस्ताने की गुलामी करते रहे। अल्लाह ने ऐसी मोहर लगा दी, आज उनको साहब इरफान और सुल्तानुल फक्र शशम का मर्तबा अल्लाह ताला ने अता फरमाया। अगर सुल्तान बाहू ने अपनी नफी की तो अल्लाह ने उनको आरफीन का बादशाह बनाया। अगर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने 40 साल बगदाद के जंगलों में गुजारे और 40 साल आप हजरत ने जमीन से उठाकर पत्ते और फल खाए और अनाज ना खाया, अपनी इतनी नफी की, तो अल्लाह ने उनको वलियों का ऐसा बादशाह बनाया कि गौसुल आजम नबी पाक ने अपनी मजलिस में बुलाकर उनको गौसे आजम का लक़ब अता फरमाया। मेरे भाइयों,
हजरत मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम की जिंदगी पढ़ ले। मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम ऐसी अपनी उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नौकरी पेश की, ऐसी गुलामी पेश की कि नबी पाक अपनी 63 साल जिंदगी, सारी जिंदगी हजरत अली की तारीफों में करते हुए गुजार दी कि मौला अली जैसा कोई सहाबी नहीं है। मौला अली सब सहाबा से अहले बैत से अफजल वाला है। तो मेरे भाइयों, आइए किसी वली कामल का दामन पकड़े, और जो असल मकसद है मेरा और आपका, वो क्या मकसद है? अल्लाह से वासिल होना। फाफिर्रु इलल्लाह, कुरान कहता है अल्लाह की तरफ दौड़ो, अल्लाह की तरफ जाओ। तो कुरान तो हमें कह रहा है अल्लाह की तरफ जाओ, पर हम नहीं जा रहे। अल्लाह की तरफ जाने से, जो अल्लाह की तरफ जाने का जो रास्ता है वो सिर्फ अल्लाह वालों को पता है। तो अल्लाह वाला कौन है? मेरा और आपका मुर्शिद। तो आइए, जो किसी को मुरीद नहीं है और राह तरीकत के वो मुश्ताक हैं, राह तरीकत पर चलना चाहते हैं, अल्लाह रसूल के जलवे देखना चाहते हैं, पंचतन पाक की कचहरी में जाना चाहते हैं, गौसे आजम की हजूरी में रहना चाहते हैं, सुल्तान बाहू का राज पाना चाहते हैं, फनाफी ज़ात ऐने हू का वो हमराज बनना चाहते हैं, तो आइए किसी ऐसे वली कामल की बात करें, ऐसे किसी वली कामल का दामन भी पकड़ें, ऐसे किसी वली कामल के पीछे हो लें, उनके मुरीद हो जाएं कि जो अल्लाह से वासिल हो चुका हो और हमें बेलौस अल्लाह से वासिल करता हो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपने औलिया की मोहब्बत और औलिया के नक्शे कदम पर चलने की, और किसी अल्लाह के वली का मुरीद होकर उसकी ज़ेरे निगरानी इसमें अल्लाह ज़ात करने की अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।